ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. дар студия бо шумо муин саъата мулоива ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори хурди кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки раисони ҷамоатҳои деҳот ва масъулони кумитаи заминсозӣ ҷамъомад доир гардид ки дар он қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 таҳти рақами 441 дар бораи ҷудо намудани қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. тақсимоти одилонаи замин ба эҳтиёҷмандон аз ҷумлаи мавзӯи муҳим ба ҳисоб рафта. дар ин самт комиссияи шаҳри тақсимоти заминҳои наздиҳавлигӣ дар ҷаласаҳои мухталиф ин масъаларо мавриди муҳокима хулосабарорӣ қарор медиҳад. дар ҷаласаи навбате низ ки таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр, раиси комиссияи шаҳри тақсимоти заминҳои наздиҳавлигӣ Бобозода Шавкат дар толори хурди кӯхи фарҳанг баргузор гардид, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 таҳти рақами 441 дар бораи ҷудо намудани заминҳои наздиҳавлигӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Шавкат Бобозода бори дигар таваҷҷӯҳи раисони ҷамоати деҳотро оид ба рафти иҷрои ин қарор ҷалб сохта. Гуфт ки дар тақсимот бояд қабл аз ҳама инсофу адолат ҷой дошта бошад ва замин танҳо ба онҳое пешбинӣ шавад ки воқеан ҳам ба он ниёз доранд. Сипас таъкид шуд ки ҳалли масъалаи тақсими замин аз бисёр ҷиҳат ба раисони ҷамоати деҳот вобаста аст, зеро онҳо баробари роҳбари ҷамоат будан ҳамзамон раиси комиссияи тақсими заминҳои наздиҳавлигӣ низ мебошанд. дар чорабинӣ чанде аз масъулони тақсими замин ба сухан баромада андешаҳои худро оид ба масъалаи муҳокимашаванда баён намуданд ва ба маврид таъкид доштанд ки масъалаи мазкур воқеан ҳам масъулият ва ҷиддиятро талаб менамояд, зеро рӯҳии мардуми ба қитъаи замини наздиҳавлигӣ эҳтиёҷманд бештар аз он вобаста аст ки комиссия дар маҳалҳо талаботу эҳтиёҷи ниёзмандонро то куҷо дақиқ, асоснок ва аз рӯи адолат ба ҳисоб мегирад. иштироки аз суҳбати кӯтоҳ бо котиби комиссияи шаҳрии тақсимоти заминҳои наздиҳавлигӣ Фирдавс Аминов иттилоъ гирифтем, масъалаи тақсимоти заминҳои наздиҳавлигӣ минбаъд чун масъалаи муҳим ва доғрӯз боқӣ мемонад ва масъулот дар маҳалҳо бояд ба ин самти кор таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. чорабиниро муовини раиси шаҳр, раиси комиссияи шаҳрии тақсимоти заминҳои наздиҳавлигӣ Шавкат Бобозода ҷамъбаст намуда бор дигар таваҷҷӯҳи раисони ҷамоати деҳот ва кумитаи заминсозиро ба таъмини қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 таҳти рақами 441 равона сохт. паради низомӣ дар шаҳрамон бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. ҷараёни омодагӣ ба ин чорабинӣ дар гузориши дигари барномаи иттилоотии пайғом таваҷҷӯҳ намоед. барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни бузурги миллат 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари кишвар омодагиҳо ва корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. бахшида ба ин сана дар шаҳри Панҷакент низ омодагиҳо хуб бароҳ монда шуда дар кӯхи фарҳанги шаҳр бо иштироки муовини раиси шаҳр Дӯстбойзода Хисрав бо раисони ҷамоатҳо ва роҳбарони корхонаву ташкилотҳо мулоқот доир гардид. дар ин вохӯрӣ омодагиҳо ба ифтихори 30-солаги истиқлолият инчунин вобаста ба гузашти низомӣ бо иштироки офисирони эҳтиётӣ бо либоси ягона дар ҳайати 3000 нафар мавриди муҳокима қарор гирифт. муовини раиси шаҳр Хисрав Дӯстбойзода аз раисони ҷамоатҳо омодагии эшонро бахшида ба ин ҷашни фархунда шунида оиди хуб бароҳ мондани корҳо як қатор дастуру супоришҳо дод. маврид ба ёдоварист ки дар ҳама ҷашнҳову чорабиниҳои сиёсӣ аз ҷониби сарбозону афсарон ва ҷомеаҳои меҳнатӣ гузашти идона баргузор мегардад. боварӣ дорем ки гузашти низомии офисирони эҳтиётии шаҳру деҳоти Панҷакент ба муносибати 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор мегардад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом омодагӣ ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёди иншоотҳои мухталиф ба ин муносибат дар шаҳру деҳотамон идома дорад. гузориши хабарнигорони мо алоқаманд ба ин мавзӯъ аз бинои сохтори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент пешкаш мегардад. корҳои бунёдкорию созандагӣ дар шаҳри Бостониамон аз ҷумла дар кӯчаи Теришкови шаҳр дар бинои сохтори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо сурати баланд ва сифати хуб идома дошт. ман Сайзода Дилшод
سردار مؤسسه دولتی رئیس سازمان اساسی و کارهای تعمیری و امورات مهنت، مهاجرت و شغل جمهوری تاجیکستان. این بینایی که شما می‌بینید بینای جشنی بوده. ما تصمیم گرفتیم که تا جشن سالگی استقلال دولتی 100 پاییزه آماده کرده سربرآورده کنیم. شما می‌بینید که هر روز از 30 تا 35 نفر کار کردن. باعث خرسندی بود که هم در قبط اول بنا و هم در قبط دوم بناکاران اهلانه زحمت کشیده خوب احساس می‌نمودند که هر دقیقه و لحظه غنیمت است و آن می‌تواند عامل خیلی مهم باشد در پیشرفت کار و سریع وقت مورد استفاده قرار دادن انشاءات مذکور. در سخنرانی سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر پنجکن نیز همین معنی تاکید گردید. من با حرمت شد سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکن ما طبق سپارش و دستورهای اساسگذار صبح وحدت ملی محترم جناب ولی نعمانی رحمان تصمیم گرفتیم که در جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان بینای ساختارهای وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن را ساخته به استفاده دهیم. ساختمان علاقه چطوری که شما شاهد هستید علاقه تمام شده ایستاده است. ما تا جشن استقلال جمهوری تاجیکستان این بنا را ساخته به استفاده می‌دهیم. در بنا قریب که از 35 نفر ساختمانچی عین زمان کار فعالیت نموده ایستادند. در بنا تشکیلات قدرتچی تشکیلات دیگرگونه کارش ساختمان کار فعالیت نموده ایستاده است. ما حرکت می‌کنیم که در جشن استقلال جمهوری تاجیکستان این بنا را ساخته به استفاده کنیم. مسئولان ساختمان برای تامین ساختمانچیان با مسئله ضروری ساختمان همزمان توجه به تشکیل خوراک گرم و سر وقت پرداخت شدن معاش بیناکاران میباشند. با 3 وقت خوراک سر وقت روز معاششون گرفته ایستادند. غمخوری‌های پیوسته راهبری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان توجه مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و البته سخاوت همت بیناکاران است که بنا برای ساختار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن روز از روز نمای زمانوی می‌گیرد و آن روز دور نیست که آن چون توفی ارزنده به جشن 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان پیشکش می‌گردد. دیگر خیلی هم نباید باشد، زیرا بزرگ خیلی خوب فرموده است که به هر کاری همت بسته گردد اگر خواری بود گلدسته گردد. در محله عزیز آبادی شهر رئیس کمیته محله ابلاغ اسامов برای تحت و هموار و منفرش نمودن کوچه‌های این موضع تدبیرها راه اندازی می شوند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. تشکیل حشرهای آبادانی و به این وسیله خوشتر و زیبا نمودن محل زیست برای ساکنان محله عزیز آباد به یک عادت مقرره تبدیل یافته است. چند پیش آنها با دستگیری یک نفر صاحبکار و اشتراک فعالانه مردم به حشر برآمده قسم کوچه‌های محله را تخت انوار نموده آن را به منفرش نمودن آماده نمودند. رئیس محله عزیز آباد اسام ابلاغ میباشم. در محله ما یکم شد در جشن 30 سالگی صاحبکار از کوچه عبید زاکانی سر کرد تا خودی برآمد کوچه خیابان رودکی آمادگی برای راهسازی اسفالت تیاری دیده شدم. آن روز با کسی صحبت نداشتیم او جانیداری از آبادکاری و سازندگی میکرد و برابر این اقدام صاحبکار را خصلت نیک انسانی میدانست. صاحبکاری با معرفت همین گزارهای آباد کردن، اسفالت پوش کردن، رحمت به پدرشون که همونو قدری گزارداری میفهمند. ما از نام باشندگان کوچه، از نام استقامت کنندگان همین کوچه شخصا با پرزیدنت، شخصا با رئیس ولایت و حاکم شهر عرض و سپاس و منتداری خود را بیان میکنیم. من آرزو دارم که در آینده شهر آباد شود، هر یک کوچه همه خیل آباد شود. در حشر عمومی خلقی بانوان نه تنها بی‌طرف نبودند بلکه آبادانی محله و اقدام صاحبکار را کار خیر و عملی ثواب می‌دانستند. رحمت به همین دانکامی گذرامو که مهانه دستگیری کرده همه قطر من این مهنت کرده تروبه و من همه چیزای آورده مهانه راهبری کرده آورده کروسین کوچه مویه.
کوهستان ما آباد و زیبا گردانده شده است که این برای استقامت کنندگان خیلی این یک تحفه بزرگ می باشد. 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار پیشواز می‌گیریم. باشندگان محلی عزیزآباد امروزها زیر همین شعار کار و فعالیت نموده مقصد داشتند که منبت هم متشکلی نشان میدن و محل زیست خویش را باز هم آبادتر و زیباتر می‌نمایند. барномаро идома медиҳем. Кормандони ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент дар маъракаи МКБ фаъолона иштирок намуданд. Ба гузориши хабарнигорони мо мутаваҷҷеҳ бошед. дар марҳилаи навбатии авҷ гирифтани бемории сироятии COVID-19 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи саломатии аҳолии кишвар ба таври ройгон маводи доруворӣ ва ваксина оварда шудааст. маъракаи эмгузаронӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент идома дорад. дар маркази саломатии шаҳр ҳамарӯза мардуми зиёд ваксина мегиранд то ин ки ин беморӣ пешгирӣ карда шавад. дар ҳамин радиф аҳли кормандони ширкати Садо ва Симо ва дигар кормандони иdoраву ташкилотҳое ки дар бинои кохи лоиқ ҷойгиранд ваксина гирифтанд. табибон аввал фишори хуни ваксинагирандагонро месанҷанд ва онҳоро барои эмгузаронӣ омода месозанд. ваксина барои саломатии инсон муҳим аст. табибон тавсия медиҳанд ки ягона роҳи пешгирӣ аз беморӣ ин гирифтани ваксина мебошад. боварӣ дорем ки мардуми сарбаланди шаҳру деҳоти Панҷакент дар ин маъракаи муҳими эмгузаронӣ фаъолона иштирок менамоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Хаём Ҷӯраев. маҳфили ширу шакар бо ширкати шоира, рӯзноманигор, оҳангсоз ва сароянда шоираи Раҳимҷон дар пояи муҷассамаи кохи лоиқ Шералӣ баргузор гардид. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. با تشبوس مقامات اجرایی و حکومت دولتی شهر پنجکند و سپورشی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در روز کارمندان ساحه طب در نزد بینای لایق شرالی محفل ادبی شیر و شکر با اشتراک شاعره، نویسنده، آهنگساز، سراینده و روزنامه‌نگاری شناخته شاعره رحیمجان برگزار گردید. محفل را مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه نزد دستگاه رئیس شهر دوستاد افضلشاه آغاز بخشید. با تشبوس مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و دستور رئیس شهر محترم خالقزاده عبدالخالق ما مسئولان تصمیم گرفتیم که با اشتراک شاعره، روزنامه‌نگار، آهنگساز جمهوری تاجیکستان شاعره رحیمجان امروز یک محفل شیر شکر را پیشکش شما اشتراکیان ارجمند گردانیم. شاعره گرامی که هنری بی‌نظیر دارند، آهنگبند هستند، روزنامه‌نگار هستند، صنعتی بی‌نهایت ناتکراری همچون زن، سیاست در جمعیت هستند و شاعره گرامی را ما به این سرزمین شاعرآباد و شهر باستانی پنجکند خوش آمدید میگوییم. شاعره رحیمجان دوستداران کلامی بده را به محفل شادباش گفته در ظرف یک ساعت جمع آمدن مردم زیاد را از شعر دوستداری و با فرهنگی مردمی علم دوستی دیاری رودکی خونده چنین اظهار داشت. همیشه احساس میکنم که مردم پنجکند برای شعر، برای فرهنگ همیشه سرسپرده هستند، بودند و میمانند و انا همین در یک مدت یک ساعت جمع شدن شما در این محفل خودش نشانه اون است که فرهنگ تاجیک تا اون وقتی که چنین مردمان نازنین ندارد هرگز نمیمیرد. تشکر از شما و من محفل امروزه رو میخوام از دست دعای حضرت لایق شروع میکنم و این هم قرائت یک شعر زیبای استاد لایق که خیلی توأم است به محفل. گرچه شاعر منبر وجدان خلق است، گرچه شاعر راوی ارمان خلق است، نان شاعر از سخن نه، نان شاعر نان خلق است. موردی قید است که در محفل شیر و شکر شاعره شعرهای تازه نشر خود را پیشکشی هواداران شعری کلام گردانید که از جانب شنوندگان به خوشی پذیرفته شد. همزمان در این محفل گلچهره افتش حامی حقوق انسان افغان دختر از نیدرلندیا تشریف آورده و از زیبایی‌های کشور صاحب استقلال تاجیکستان و آبادکاری و فداکاری‌های سرور دولت تاجیکان سخن گفت. ای کاش ما همچنین
سردار یا رهبری می داشتیم، چنین ملتی می شدیم که امروز در زیر آسمان آبی ستاره خداوندی می شدیم، با هم شعر سرود لایق شیرالی و رودکی بزرگ از تربیون شام سرود بلند می کردیم. ملت تاجیک که با یک دل و با هم بسته و هم تبارا و هم زبان خود خوشبخت می بینم و می بینم که در هر گوشه و کناری که هستن از جشن استقلالیتشان با فخر تجلیل می کنن. فخر می کنم به تاجیک بودنم. اگر دورم هستیم، اگر در اسارتم هستیم، همیشه با شما هستیم، با هم تباران خود هستیم که از کجا و کجا به دیار رودکی بزرگ و به دیار استاد لایق شیرالی هم تباری و همخونی ما را کش کردن که امشب در حضور شما با شاعر جان و دیگر دوستا حضور پیدا کنم. یک الهام به خاطر آمدنم هست که به ملت بزرگ تاجیک و مخصوصا جناب امام علی رحمانوف که تانسته واقعا من سالهای 98 در اینجا بودم، این تغییرات بزرگی که در تاجیکستان میبینم همیشه از یک پارچگی و همبستگی ملت بزرگ تاجیک و مخصوصا سردار جناب محترم است که تانستن. ما در ترکیه هم بودم، در هلندم، تمام دنیا زندگی کردم، اما این آبادی را که میبینم در تاجیکستان واقعا فخر میکنم. فخر بر هر یکی شما که صدا از یک دست نمیبراید. همه شما این سرزمین آباد ساختین. در رفتی محفل خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر پنجکند از ایجادیات شاعران کلاسیکی و دوران استقلال شعرها قرائت نمودند و باعث تحسین شاعری رهین جان گردیدند. همچنین جمیله عبدالله و استاد رقص از دست هنری زیبا حضور داشته با رقص‌های زیبای خود حاضرین را مفتون نمود. در فرجام دلافروز حافظ کارمند شرکت صدا و سیما چون نشانی احترام از اشعار شاعره پارچه شعری قرائت نمود. برگزاری چنین محفل‌ها باری دیگر اثبات آن است که مردم شرفمند شهر پنجکند همیشه تشنه شعر و کلام هستند، بودند و خواهند ماند. بینندگان عزیز به یک اعلان توجه نمایید. با قسم مستقل 38 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهر پنجکند شهروندان جمهوری تاجیکستان از سن 20 تا 35 ساله پس از ادای خدمت حربی که صاحب معلومات میانه مخصوص و میانه تکنیکی می باشند با وظیفه های آتش‌نشان، رادیوعلاقه‌چی، محاسب، راننده نقلیات آتش‌نشانی با کاتگوری های S, D, E بریجه عوض‌شوی روزکاری به کار قبول کرده می شوند. سراغ ما شهر پنجکند کوچه تیرشکووا 8 قسم مستقل 38 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهر پنجکند. تلفن برای تماس 92 707 7001. باری دیگر رقم تلفن را تکرار می کنم 92 707 7001. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. یادآور میشیم که شما برنامه اطلاعاتی پیغام را از یوتیوب کانال ما تیوی سیما تماشا کرده میتوانید. در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.